أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidrukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1448 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Muhammad Putra Ramadan dan sholat asar akan diimami oleh Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Dr. Haji Syarif Hussein SAG MSI dengan pembahasan kitab Khososul Anbiya. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak melihatkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau pada para jemaah untuk dapat berniat iktikaf ketika memasuki ruangan masjid serta dapat mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام ظلمت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين آلها. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس. صلي بفضل عن صلاة بركة الإمام الله تعالى. الله أكبر. إني وجهت وجهي إن الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو بالدين لا يحمد على الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله. الله أكبر. تحيات الله. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المحمد ويميت وعلى كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك الإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 أن الله بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فأدخلنا الجنة مع الأبرار عز وجل يا رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين بسر الفاتحة. بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خير عنهم عليه وفقنا للخير إنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is saqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi barakati li hadzal majlis li ta'allumid diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim khusus kajian Qasasul Anbiya atau kisah para nabi. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya saat ini kita hadir kembali untuk melanjutkan taklim pembelajaran kita tentang kisah para rasul, dan kita masih sedang membahas tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban alam, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, kita sudah membahas dan mengakhiri kisah debatnya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Dan debat itu dibarengi dengan mukjizat yang memang sengaja diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah bagaimana tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar, sehingga ular-ular kecil dari penyihirnya orang-orang Kipti atau Fir'aun itu dimakan. Kemudian keluarnya belalang. Ada Sahibul Hikayat mengatakan bukan belalang tetapi kutu. Kemudian juga air menjadi merah seperti darah. Ya, Sungai Nil itu menjadi urat nadi kehidupan, berubah menjadi darah. Kemudian Allah juga mengirimkan berupa mukjizat katak, ya, sehingga membuat repot di mana-mana banyak katak. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam ya tinggal bersama Fir'aun. Dalam arti kata bukan kalimatnya tinggal di dalam istana Fir'aun sebagaimana masa-masa bayi, masa anak-anak dulu, akan tetapi hidup bersama ya masyarakat Bani Israel. Dan sudah kita bayangkan betapa banyaknya bangsa Israel waktu itu. Ya sudah menjadi 12 suku bangsa dari turunan Nabi Yakub alaihissalam. Karena istilah Bani dan Israel itu artinya anak cucu, anak turunan Israel. Dan Israel itu adalah
nama lain Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Bani Israel itu dulu dikenalnya dengan Bani Yakub, anak turunan Nabi Yakub. Sekarang berubah nama ya menjadi Bani Israel. Yang sekarang kita menyebutnya, dunia menyebutnya dengan Israel. Ya, yang sekarang dipimpin terus ya berabad, puluh abad ya, bahkan mungkin ratus abad, karena itu Nabi Musa alaihi salam atau Firaun itu kerajaan Mesir saat itu sudah ada 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi 4.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Sekarang sudah ya berapa ribu abad tuh ya keberadaan bangsa Israel itu. Makanya kalau sekarang kita lihat Israel itu di mana-mana, ya termasuk di Indonesia komunitas-komunitas Israel tuh banyak. Ya di kota-kota besar tuh ada. Ya bahkan ya mereka sering mengikuti pola kebijakan pemerintah. Nah, tetapi bukan untuk mendukung, bukan untuk yang mengikuti undang-undang di sebuah daerah, akan tetapi mereka membuat onar, ya membuat ya satu permasalahan sosial yang sering muncul, walaupun tidak langsung dengan gerakan mereka langsung, tetapi dengan misalnya mendukung gerakan-gerakan partai politik dunia, termasuk ke partai Hizbullah Libanon. Nah itu ada terafiliasi dengan gerakan Yahudi atau Zionis, ataupun masuk ke ya politik-politik dunia. Tuh kalau kita baca di dalam media sosial, di media massa, itu Partai Republik Amerika itu sudah banyak paham-paham Yahudi di situ. Bahkan Yahudi berkembang pesat itu di Amerika. Kita kenal dengan Amerika itu adalah Yahudinya, ya Yahudi besar gitu ya. Nah, Yahudi kecil ya Israel, Yahudi besar ya Amerika. Dimanapun ya karena mereka memegang kendali lewat sebuah kepintaran cara berpikir. Ya, kita sering membaca media sosial kan, ada perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan Yahudi. Ya, mungkin kalau saya sebutkan rasanya ya bukan tidak etis ya. Ya, seolah-olah memancing satu perbedaan yang mencolok lah gitu ya. Ya, baik itu kedai-kedai kopi maupun ya restoran, makanan-makanan cepat saji, ya makan-makan kaleng. Itu banyak sekali yang sudah berafiliasi dengan Yahudi. Ya, mungkin kalau saya sebutkan diantaranya ada yang hobi makannya kan, ya. Mereka mensamarkan. Mereka memang masih konsekuen dengan makanan. Karena yang masih konsekuen dengan makanan itu adalah Islam dan Yahudi. Yahudi tak pernah melegalisasi babi menjadi halal, enggak. Tetap dalam hukum Taurat, perjanjian lama, bahwa ya babi itu ya haram. Nah, tapi sayang, ya ahli kitab yang kedua, Nasrani, sudah mengubahnya menjadi sesuatu yang dihalalkan. Nah, tetapi walaupun mereka tetap dalam kategori mengharamkan babi, tetapi dalam perilaku mereka ya masuk ke berbagai sektor perdagangan. Ya paling tidak sapi yang dikirim ke kita, misalnya di Indonesia, sapi yang tidak disembelih misalnya. Ya, tetapi dimatikan dengan cara ditembak otaknya yang kelihatannya langsung mati. Tidak syar'i kan? Jauh dari syar'i. Tetapi itu yang dipraktikkan oleh mereka.
dagingnya sudah dibekukan dikirim ke kita. Termasuk yang apa tuh yang dibekukan, yang kalau bulan Ramadan tuh ada daging murah. Nah, itu seperti itu contohnya. Salah satu kecil dari contohnya makanan-makanan produk ya Amerika atau produk Minhum. Ya. Kemudian juga ya restoran-restoran yang menyiapkan ayam gitu ya. Dan ayamnya itu tidak disembelih dengan orang. Mereka dengan kapasitas besar nyembelihnya dengan mesin. Ya, sampai MUI kita yang melegalisasi makanan halal, ya makan haram halal itu ya, itu sampai kebingungan untuk memberikan label halal kepada restoran yang menyediakan ayam itu. Kenapa? Karena ayam itu disembelih tidak pakai tangan, tidak disembelih, tetapi dengan mesin. Apakah waktu mulai menyembelihnya mereka mengucapkan bismillah ya atau tidak? Nah, disitulah maka terjadi perdebatan untuk hal itu. Kalau saya dilarang, makannya sudah menyebar di mana-mana. Ya, bahkan sampai ke ibu kota kabupaten udah masuk. Ya. Kalau yang produk-produk kita ya walaupun sudah mengikuti bumbunya dari sana, itu sudah mengikuti anjuran-anjuran dari halal, nyemui. Tetapi kalau yang benar-benar asli dari sana, ya memang tidak mereka langsung, tetapi ya perusahaannya dia menyelenggarakannya di sini. Jadi ayamnya disiapkan di sini, disembelihnya di sini, yang nyembelihnya orang kita, tetapi legalisasinya mereka berafiliasi dengan Yahudi. Nah gitu ya, jadi sekalipun mereka tetap mengharamkan apa yang diharamkan Tuhan, nah, tetapi mereka sebenarnya sudah mengubah ya ayat-ayat Tauratnya, ya Zaburnya, itu sudah ya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, termasuk juga mereka sering, dan memang salah satu ciri khas Yahudi adalah senang mengubah ya. Yang namanya berkhianat kepada perjanjian itu sudah jadi lalaban kalau bahasa kita nih ya. Sudah menjadi lalaban. Sudah menjadi konsumsi mereka yang tidak lagi menganggap itu dosa, enggak. Ya, itu sejak zaman Nabi Muhammad pun begitu. Ya, kenapa? Pada zaman Nabi Muhammad ya orang Yahudi sendiri ada di Madinah. Ya, mereka seperti membuat kota dalam kota, membuat negara dalam negara, gitu ya. Ya, seperti contohnya kabilah Bani Kainuko, kabilah Bani Quraidah, kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Khuza'ah. Bahkan ada yang bermukim khusus di Khaybar. Ya, mereka membuat pemukiman khusus Yahudi. Kalau seandainya Nabi SAW tidak tegas, ya, mungkin Khaybar seperti Gazanya sekarang ya. Ya, karena tidak jauh, hanya kurang lebih 60 sampai 80 kilo dari kota Madinah. Enggak jauh. Gitu ya. Ke sebelah utara bagian kiri itu mah timur ya. Barat daya apa. Itu udah perlu jauh. Itu tentang keberadaan Yahudi pada zaman Nabi SAW. Ya, mereka ada di berbagai negara. Ya, utamanya di Jerman, di Inggris. Ya, kalau Amerika ya bongkahnya nian di situ ya. Jadi sekalian kembali kepada bahasan kita bahwa ya salah satu suku bangsa yang tertua, salah satunya nih ya, yaitu suku bangsa Yahudi. Ya, mereka menjadi bangsa yang berdiaspora udah lama, bukan setahun 2 tahun, seabad 2 abad, bisa ratusan abad. Ya, mereka sudah menjadi bangsa yang berdiaspora. Kalau kita menyebutnya enak sih, ya Yahudi itu kena laknat Tuhan. Ya, bangsanya ada, negaranya enggak ada. Ya, saya ulang ya, bangsanya ada, bangsa Yahudi, negaranya enggak punya. Ustaz itu ada, bukan. Mereka itu mencaplok negeri Palestina,
bukan itu. Ya, mereka tuh diam atau mendiami negeri Palestina yang sekarang belum pernah damai. Ya, siapa coba tidak miris? Ya, masyarakat Palestina sedang di masjid tiba-tiba diledakkan bom. Sehingga jasad-jasad berkeping-keping, yang hilang tangan, hilang kaki, ya, ada yang utuh tetapi cacat. Ya, sekaligus korban puluhan. Bayangkan orang-orang yang sedang di rumah sakit, ya, itu yang sedang meregang nyawa, tiba-tiba diledakkan bom. Mereka alasannya orang-orang ataupun tentara Palestina banyak yang sembunyi di rumah sakit tersebut. Itu alasan yang mungkin saja dibuat-buat sekalian. Ya, akhirnya ya terus ya sepanjang sejarah Palestina, dan mereka berambisi untuk menghilangkan peta Palestina dari Jazirah Arab, menghilangkan Palestina. Ya, yang tidak melawan justru melawan, ya, contohnya seperti Jepang. Ya, Jepang malah menghilangkan Israel dari Palestina. Jadi kata-kata Israel dalam peta itu dihilangkan oleh Jepang itu. Padahal Jepang itu, ya mohon maaf ya, tidak seagama dengan kita. Ya, bahkan agamanya agama leluhur. Ya, walaupun ada bagian wilayah yang ya banyak muslimnya, ya, terutama daerah-daerah yang ya sering dikunjungi oleh negara-negara Islam, ya, dan mereka tetap kekeh dengan aliran kepercayaan daerahnya, itu agama Shinto. Nah, tapi berani mereka itu menghilangkan nama Israel di peta Jazirah Arab, hilang kata-kata Israelnya. Kebalikan dari mereka menghilangkan kata-kata Palestina. Ya, padahal pada tahun belum lama sekalian itu tidak ada nama Israel di peta itu. Yang ada adalah, apalagi zaman Nabi Muhammad SAW, itu negeri Syam dulunya. Ya, terkenal Syam. Ya, kalau Yaman ya bagian selatan kan, kalau Syam bagian utara. Ya, sekarang Syam sendiri sudah menjadi lima negara. Suriah, Palestina, Israel, Lebanon, ya, itu sudah menjadi 5 negara. Bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, itu banyak sekali orang-orang Israel di Palestina, ya, banyak orang-orang Israel di Lebanon, ya, bahkan ya banyak yang sudah berafiliasi dengan partai-partai mereka itu, ya. Dengan legalitas partainya itulah mereka menghancurkan Islam, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kilas balik ya pada masa Nabi Musa alaihi salam, beliau ya Nabi Musa diutus termasuk salah satunya untuk menyadarkan bangsa Israel dengan diutusnya Nabi dan Rasul kepada mereka. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian sekarang iri, misalnya ya, iri ya dengan orang-orang Israel. Para nabi dari Israel itu Rasulnya saja ada 13. Belum yang berpredikat sebagai nabi. Ya, nabinya orang Israel itu banyak. Apalagi ulama yang kita sebut dengan istilah rahib. Tetapi agak mirip-mirip dengan kita. Ada yang pro kepada agama Allah, agama samawi, ada yang membencinya. Nah, yang pro-pro ini Bapak sekalian, sebut sajalah salah satunya Pendeta Buhairo, yang waktu Nabi masih kecil, masih anak-anak, dibawa oleh pamannya ke Gaza. Ya, Pendeta Buhairo itu melihat awan, di atasnya itu banyak berjalan awan itu. Ternyata di bawah awan itu ada rombongan dan ada rombongan, dan disitulah ada Nabi Muhammad SAW.
Ya, saking ditunggu-tunggunya dan heran pendeta tadi ya melihat pundak Rasulullah SAW. Tatkala beliau melihat pundak Nabi ada cap kenabian, maka berpesan kepada Abu Thalib, Abu Thalib, kamu jangan lama-lama di sini. Sungguh aku melihat cap kenabian pada anak ini. Aku khawatir diketahui oleh orang Yahudi itu, bos kan? Itu. Seorang pendeta Nasrani itu. Aku khawatir nanti anak ini diketahui oleh orang Yahudi. Bisa-bisa dibunuhnya nanti. Karena orang-orang Yahudi pun sedang mengincar siapa ya nama Muhammad atau siapa nabi yang yang disebutkan dalam kitab mereka itu. Ciri-cirinya dijelaskan. Nah, kalau ketahuan bisa jadi dibunuh tuh Nabi Muhammad. Yang namanya bunuh-membunuh bagi mereka itu ya biasa. Ya, bahkan hukum bunuh pun pernah diberlakukan Tuhan kepada mereka. Ya, hukum bunuh itu sebagai hukum tobat, pertobatan dengan cara membunuh diri. Jadi sekalian begitu panjangnya ya sejarah Yahudi di dunia ini. Ya, kita sebutkan saja dari turunan Ibrahim nih. Ibrahim, Ishak, ya. Turunannya anak Ishak. Nah, dari Ishak itu punya anak Yakub. Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, ada berapa tuh? Kalau tidak salah saya hitung ada 13 orang rasul dari kalangan Israel. Ya. Terakhir yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, karena mereka ya sangat benci dengan keberadaan nabi terakhir itu. Ya, konflik-konflik itu terjadi ya Bapak sekalian. Pokoknya di situ tempat konflik sampai hari ini. Ternyata mereka kecewa. Ya, nabi yang dijanjikan itu bukan lahir dari bangsa Israel, tetapi lahir dari bangsa Arab. Ya, bangsa Arab yang nyata-nyata bukan turunan dari Israel, turunan dari Yakub bukan. Tetapi dari Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ya, sebagai kakak lain ibu dari Ishak. Ya, dari Ismail itu tidak ada berpuluh-puluh abad, mungkin beratus-ratus abad. Tidak ada turunannya seorang rasul pun. Ya, karena menjadi turunan yang bermukim di Jazirah Arab. Itulah Ismailiyah, ya, bangsa Arab. Nah, Ismail itulah ternyata ada menurunkan nabi terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kecewa, kekecewaan itu terus sampai hari ini. Mereka dendamnya begitu. Dan mereka menuduh bahwa Muslim itu turunan budak. Karena Hajar itu adalah ya budak ataupun ya istri pemberian dari Raja Mesir. Ya, itu diberikan seorang budak namanya Hajar. Wallahu alam, ya Hajar itu berkulit hitam, negro. Ya, tapi Ibrahim kan menurunkan gennya dari Ibrahimnya. Ya, maka Ismail itu tidak negro. Tetapi dalam berbagai literatur itu Hajar itu berkulit hitam, artinya berbangsa negro. Ya, tapi dari Ismail itu terus sekarang itulah ya jazirah turunan Arab itu di situ. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah tercatat dalam sejarah seorang nabi diutus di Jakarta, enggak ada. Ya, seorang nabi diutus di Palembang, enggak ada. Yang ternyata jumlah penduduk Indonesia itu hampir 300 juta hari ini. 280 sekian juta. Ya, tetapi walaupun tidak ada tercatat seorang nabi dan rasul, risalah Allah sampai ke kita. Bahkan kita menjadi penduduk muslim terbesar di dunia.
Kita bukan negara Islam, tetapi penduduk yang beragama Islamnya terbesar di dunia. Ya, coba kalau satu musim haji saja Indonesia istiqomah dengan pakaian batiknya, ya mungkin Mekah itu menjadi miliknya orang Indonesia. Kalau pakai drone ya, pakai kamera yang ke atas itu. Nah, jadi milik orang Indonesia. Misalnya, ya kalau orang jamaah haji Indonesia itu konsekuen istiqomah dengan pakaian seragamnya. Mana negara lain nggak ada. Ya, orang lain cuma ratusan. Ya, mungkin paling banyak dalam kegiatan ini Malaysia, tapi kita banyak sekali. Jadi sekalian yang saya hormati, betapa panjangnya sejarah Yahudi itu. Ya, sampai mengharapkan Nabi terakhir pun tetap dari bangsa Yahudi. Ya, mereka menghinakan turunan selain dari bangsa Israel. Ya, Islam itu bangsa turunan ya dari Hajar, dan Hajar adalah selirnya Ibrahim alaihissalam. Itu kata mereka. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ternyata Islam itu diangkat harkat dan martabatnya. Dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Ya, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang sengaja diutus untuk mengeluarkan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, jadi kita dianugerahi oleh Allah amanah yang indah. Bagus gitu ya. Sekali lagi syukur kepada Allah, ya kita ada di negeri yang ya boleh juga disebutkan negeri yang pernah disebut-sebut oleh Nabi Muhammad, negeri yang akan banyak penduduknya yang bersolawat kepadaku, kata beliau. Iya, jadi sekalian yang saya hormati, saking banyaknya Islam di Indonesia, maaf kita tidak berbicara tentang kualitas ya, banyak dulu, gitu ya. Saking banyaknya, antrian ibadah haji pun sampai puluhan tahun. Yang paling tinggi kan Makassar, ya, ibu kota Sulawesi Selatan. Itu masa tunggunya sampai 40 tahun. Jadi kalau ada bayi lahir hari ini di Makassar, kalau daftar haji langsung daftarkan haji, kalau boleh bayi didaftarkan, sudah umur 40 tahun baru berangkat ya. Nah, sekarang ada kebijakan baru dari kementerian, karena dulu Kementerian Agama kan, sekarang menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Itu kuotanya dipukul rata, bukan kuota kabupaten, apalagi kuota provinsi, tetapi kuotanya kuota nasional. Jadi disamakan, maka rata-rata sekarang itu 20 tahunan. Saking banyaknya orang berminat mau berangkat haji, gitu ya. Ya kalau berbicara tentang kualitas, ya mungkin ya kita tidak tahu, bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari. Ya, saking jarangnya orang yang berkualitas. Baik sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pada saat Nabi Musa alaihissalam diberikan anugerah untuk memimpin Bani Israel dan beliau berada di Mesir untuk beberapa lama. Selama di Mesir itulah bagi Fir'aun, Musa seperti dianggapnya duri dalam daging yang seling berulah dan menjadi provokator gerakan-gerakan kebencian. Itu kan kata Fir'aun. Ya, karena setiap ada keributan, setiap ada kebijakan yang ditentang, ternyata orang-orang Israel inilah, kan gitu ya. Entah apa memang benar adanya begitu, ya orang Israel itu yang ada di Mesir itu memang sering buat keributan, atau memang ya
gejolak dari diri mereka yang ingin membebaskan diri, tidak mau dalam cengkraman Fir'aun. Fir'aun itu bangsa Kipti, Bapak-bapak. Dari sinilah letak perbedaannya. Kalau kita mempelajari akar sejarah, ya Fir'aun itu bangsa Kipti. Kipti itu sebutan penduduk asli Mesir. Ya, sebutan untuk asli bangsa Mesir itu Kipti. Dan Nabi pernah menikah dengan salah seorang perempuan Kipti, namanya Mariatul Kiptiyah. Ya. Nah, jadi turunan di Mesir itu adalah bangsa Kipti. Orang yang bukan bangsa Kipti itulah bangsa Fir'aun, bangsa Israel. Bangsa Israel ini apa memang karakternya dari zaman dulu atau memang tercipta proses dengan sendirinya? Mereka itu menjadi bangsa penjajah. Dengan kepintaran dan kecerdasan mereka, maka sering kebijakan-kebijakan Firaun itu ditentang, dilawan. Ya, kebijakan-kebijakan Firaun itu dilawan. Ya, sebut saja kebijakan Firaun supaya orang-orang Israel tidak berkembang biak, buat peraturan, kontroversi. Ya, setiap anak laki-laki dari bangsa Israel lahir, bunuh. Ya, kalau anak perempuannya lahir, melahirkan anak perempuan, biarkan hidup. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan, ya, berikan umur panjang, tidak dibunuh. Sedangkan kalau ada anak laki-laki lahir dari bangsa Israel, dibunuh. Ya, itu makar itu seperti itu kan, merencanakan sesuatu jahat, makar namanya. Ya, justru lahirlah dari bangsa Israel, dari keluarga Imron, dengan seorang istri namanya Yukabad, justru dari kelahirannya itulah Allah malah menitipkan sama Firaun. Hidup besar dan sudah kita kisahkan kan. Justru Musa hidup di istananya Firaun. Ya, secara kebetulan memang Allah lah yang merencanakan. Istri Firaun sangat mendambakan anak. Maka tatkala dibuka peti yang kanyut di sungai Nil, dibuka ternyata anak laki-laki, itulah Musa. Dan saat itu Firaun juga marah. Inilah kurasa ini, anak yang suatu saat akan mengalahkan istana kerajaan aku, akan menghilangkan kekuasaan aku, akan memprovokasi dan seterusnya. Inilah. Maka tatkala akan dibunuh, jangan. Masih bayi, tidak tahu apa-apa. Akhirnya ya sampai besar. Ya ternyata benar nih sekarang sedang kita kisahkan. Ternyata Musa menjadi sandungannya Firaun. Sampai akhirnya bapak-bapak berkata tuh kepada bangsa Israel, tidak ada kata lain. Kalau kalian ingin selamat dari cengkraman Firaun, kalian harus keluar dari negeri Mesir ini. Dicatat oleh kita semua ya. Kalau kalian ingin selamat dari cengkraman Firaun, kezolimannya, ya, kesewenang-wenangannya kepada kalian, sehingga kalian berpuluh-puluh abad dijadikan bangsa budak, oleh Firaun, tidak ada kata lain, kalian harus pindah. Harus keluar dari negeri Mesir. Kemana? Ya keluar. Disitulah bapak-bapak dan ibu sekalian ada kontak perjanjian. Ya, kontak perjanjian. Tetap mereka dalam istiqomah ketauhidannya kepada Tuhan. Itu menjadi simbol. Oke lah kalau begitu. Maka ya tentu dengan dengan perencanaan yang matang, ya bukan kaleng-kaleng, bukan 1, 2, 3 orang, ribuan orang diajak keluar dari negeri Mesir itu. Ya.
Tidak sembunyi-sembunyi seperti Nabi Muhammad dan sahabatnya hijrah ke Madinah. Sembunyi-sembunyi 10 orang hilang dari kota Mekah. Ya, 2-3 hari kemudian, seminggu kemudian hilang 14 orang, berkurang. Ya, terakhir yang hijrah ke Madinah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Yang paling akhir sekali itu Ali bin Abi Thalib jalan kaki 14 hari Mekah Madinah. Itu kalau zaman Nabi Musa alaihissalam beribu-ribu orang, gitu ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam ya naik ke atas bukit Tursina, itu di bawah lembah atau di bawah pelataran gunung itu sudah puluhan ribu bapak-bapak. Ya kita keluar sedikit ya dari kisah ini. Tatkala Musa meninggalkan bangsa Israel di pelataran, hanya kurang lebih 40 orang diajak naik ke atas bukit Tursina. Ya, untuk apa? Untuk melihat Tuhan. Aku tidak akan beriman kepadamu Musa dan kepada Tuhanmu, kecuali kalau kami sudah melihat Tuhan. Ngomonglah Nabi Musa kepada Tuhan, ya Tuhan, ternyata hambamu, umatku ingin melihat Engkau dengan mata telanjang. Apakah mereka mampu bisa melihatku dengan mata telanjang, wahai Musa? Tidak tahulah bagaimana cara Engkau. Tapi mereka tak akan beriman kepadamu kecuali kalau mereka sudah melihat Engkau. Mereka rame-rame melihat Tuhan. Akhirnya oleh Musa kan diajak, yuk kita naik melihat Tuhan. Naik ke atas bukit. Ya, udah di atas bukit, coba kalian sekarang palingkan wajah kalian ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu dinding terjal. Dinding batu yang terjal. Kapan dilihat? Ya Allah, dinding batu yang terjal tadi meleleh seperti es kena panas, meleleh cair. Kata Nabi Musa, jangankan kalian melihat Tuhan tuh, tengok batu pun meleleh. Nah, disitulah Tuhan memberikan wahyu. Ya, 10 perintah Tuhan di bukit Tursina. Bapak-bapak dan sekalian, itu dalam sejarah ya belum beliau ngajak keluar dari negeri Mesir, itu belum. Ya, mereka sedang dibina oleh Nabi Musa langsung. Dibina ketauhidannya supaya tidak menyimpang. Bapak-bapak yang saya hormati, kecerdasan mereka harus diimbangi dengan kecerdasan religius, kecerdasan beragama. Menundukkan hati mereka untuk percaya kepada Tuhan itu sangat sulit. Ya, sehingga perlu waktu yang cukup lama. Itu tadi. Ya, pokoknya singkat sudah selesai. 40 hari 40 malam di atas bukit Tursina. 30 hari selama bulan Zulqa'dah, 10 harinya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jumlah 40 hari. Ya. Jadi 40 malam. Ya. 40 malam itu sebutkan. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu termasuk istimewa. Kapan turun ke bumi, turun ke bawah pelataran, selama 40 hari ditinggalkan, mereka mengubah kepercayaan. Mereka sudah menyembah anak sapi. Bayangkan oleh kita, hanya 40 hari ditinggalkan oleh Musa, mereka menyembah anak sapi. Ada salah satu di antara mereka namanya Samiri, pamannya, wallahu a'lam. Termasuk salah satu paman dari Nabi Musa alaihi salam. Membuat patung dari emas seperti anak sapi. Mereka menyembahnya, dikelilinginya patung anak sapi tadi. Diadakan ritual penyembahan. Marahlah. Sampai Nabi Musa pun marah kepada Nabi Harun.
Karena Nabi Harun satu diamanati untuk memimpin jamaah, untuk memimpin umatnya selama ditinggalkan ke Bukit Tursina. Kapan turun? Ternyata mereka sudah menyembah anak sapi. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Tadi hidupin. Panas ke sini. Maka di saat itulah Nabi Musa alaihi salam berdakwah di hadapan Nabi Musa, di hadapan umat Nabi Musa. Tidak ada jalan untuk kalian untuk melakukan pertobatan kecuali kalian harus membunuh diri kalian sendiri. Faqtulu anfusakum fataba inda bariikum. Kalian harus membunuh diri kalian sendiri. Bapak-bapak, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada disebutkan yang saat itu melakukan ritual bunuh diri adalah kurang lebih 7.000 orang. Berarti sudah banyak bangsa Israel pada zaman Nabi Musa itu. Yang melakukan bunuh diri saja sampai 7.000-an orang. Kalau Allah tidak menasah mansuh ayatnya, hukumnya, bisa habis tuh bangsa Israel. Tetapi cepat Allah menghapuskan ya pertobatan dengan cara bunuh diri tadi, dengan cara membunuh diri mereka tuh. Kalau tidak sanggup membunuh diri, maka minta dibunuh kepada saudaranya. Itu pernah diberlakukan kepada bangsa Israel sekali. Ya kita ambil saja 7.000. Berarti jumlah bangsa Israel pada saat itu sudah ratusan ribu. Ya katakanlah puluhan ribu lah gitu ya. Kalau tidak nyampe sejutaan. Artinya sudah banyak. Ya sudah menjadi 12 suku bangsa. 12 anak turunan Nabi Yakub menjadi suku bangsa masing-masingnya. Tuh sekalian. Jadi luar biasa sekali. Nah Nabi Harun tidak mengelak. Sudah wahai Musa. Aku sudah memberikan pelajaran, pengajaran. Agar mereka tetap istiqomah dalam ketauhidan kepada Allah. Tetapi merekalah yang sering melalaikan perintah-perintah Allah itu. Sering balelo. Ya, sering mengkhianati perjanjian. Dan itu menjadi karakteristik orang Yahudi sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan oleh bapak-bapak, perang Khandaq itu karena licik atau khianatnya orang Yahudi Mekah yang tidak akan mengadakan kontak politik dengan orang kafir Quraisy di Mekah. Orang Yahudi Madinah tidak akan mengadakan kontak politik dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Malah mengadakan kontak politik, maka terjadilah perang Khandaq. Kalau bukan idenya Salman Al-Faris membuat parit mengelilingi kota Madinah, ya bisa jadi itu terjadi perang kota. Bisa habis tuh kaum muslimin yang belum begitu banyak. Ya baru tahun pertama. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, maka terjadi perang Khandaq, perang parit. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itu terjadi pada awal-awal pemerintahan Islam di Madinah. Kemudian juga Nabi membuat satu perjanjian dengan orang Mekah, orang Madinah, dengan kaum Aus, kaum Khazraj, dengan lahirnya Piagam Madinah. Ya, disitulah bersatunya 4 agama besar di Madinah dengan Piagam Madinah. Ya, Yahudi sebagai agama tertua, bahkan ada tertua lagi agama paganisme, aliran kepercayaan dan kebatinan. Ya, orang-orang Arab asli situ. Ya, kemudian datang agama Yahudi, kemudian datang agama Nasrani, 3 tuh. Terakhir agama Islam datang, membuat suasana Madinah itu kondusif, tidak saling perang, tidak saling serang. Maka terkenal dengan Piagam Madinah itu. Ya, pernah diadopsi kan oleh salah satu presiden kita, Profesor Dr. Insinyur
Baharudin Yusuf Habibie. Ya, dengan ide cemerlangnya membuat satu ide masyarakat madani. Ya, menjadi slogan masyarakat madani. Maksudnya masyarakat Madinah yang akor, tentrem, damai, kondusif, ya sanggup menyatukan 4 agama besar saat itu. Ya, tapi ya beliau kan hanya jadi presiden penyela, ya jadi programnya tidak sempat ya besar, ya bahkan dia dengan legowo menyerahkan kepada pemilihan presiden berikutnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini disebutkan dalam surah Al-Qasas, ya, yang tetap memelihara kebaikan-kebaikan. Ya, diumpamakan pada zaman Nabi Muhammad itu seperti ya suku bangsa di Madinah yang tetap mengharapkan kebaikan-kebaikan dari peristiwa-peristiwa politik. Datangnya orang muhajirin, ya, dan ditolong oleh kaum Madinah sehingga kaum Madinah yang menolong saudara-saudaranya yang hijrah dari Mekah itu dijuluki oleh Allah langsung kaum Ansor, kaum penolong. Artinya kaum Ansor itu kaum penolong. Ya kalau orang Mekah yang pindah ke Madinah namanya muhajirin. Jadi akorlah dengan perdamaian-perdamaian yang diciptakan oleh Rasulullah SAW. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Ya, ini firman Allah. Ya, apakah kalian mau kutunjukkan kepada kalian tentang ahlul bait? Ahlul bait itu keluarga Rasulullah SAW, ya, yang senantiasa memelihara untukmu dan mereka dapat berlaku baik dan adil kepada kalian. Maka cerminan dari ahlul bait itu memberikan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, menebarkan kebaikan-kebaikan. Ya, kenapa demikian? Karena yang dibawanya adalah syariat Islam, syariat yang menenteramkan. Ya, maka bapak-bapak sekalian yang saya hormati, boleh diuji ya, boleh diuji, dibuktikanlah dalam sejarah. Negeri-negeri Muslim, ya sekali lagi negeri Muslim. Jangan lihat negeri Muslim yang berkonflik, jangan. Negeri-negeri Muslim itu bukan berarti tidak ada orang non-Muslim di dalamnya. Tetapi non-Muslim yang hidup di negeri Muslim, mereka terayomi, mereka dilindungi oleh undang-undangnya. Kita sebut saja di Arab Saudi, di Oman, kemudian di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain. Bukan tidak ada non-Muslim, Hindu Buddha pun ada, Yahudi apalagi. Tetapi mereka nyaman, aman, tenang, tentram. Kenapa? Hidup di negeri yang Muslim. Coba deh kita balik. Ya, negeri non-Muslim di mana penduduknya banyak Muslim. Tengok Rohingya. Di Rohingya itu luar biasa. Ya, bapak-bapak tahu sendiri bagaimana keadaan Muslim di Rohingya. Di Bosnia Herzegovina, bagaimana tuh? Ya, jadi banyak sekali Muslim-Muslim yang dibantai. Mereka tidak nyaman hidup di negeri non-Muslim. Jadi sekali lagi, datang Islam dengan syariatnya itu melindungi dan mengayomi. Maka yang Muslim ditarik zakatnya, yang non-Muslim ditarik pajaknya. Namanya jizyah. Ya, sehingga sama memberikan andil kepada pembangunan. Yang non-Muslim pajak, yang Muslim zakat. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ada kharaj. Kharaj itu cukai. Ya sejenis pajak juga yang diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan. Makanya ada cukai rokok kan. Nah, ternyata
Karena dengan cukai sekian, maka harga rokok itu jadi mahal kan. Karena ada pajaknya, cukainya. Karena pajak di rokok itu mahal. Makanya yang perokok-perokok itu mahal. Tapi walaupun mahal kan dibeli. Tuh, jadi Bapak sekalian yang saya hormati, itu cukai. Itu semenjak zaman Nabi itu ada namanya khorroj. Kalau pajak, jizyah. Ya, kalau orang muslim, zakat. Jadi semua memberikan andil dalam pembangunan. Ya, jangan dibicarakanlah masalah minyak. Belum diketemukan. Minyak tahun 60-an kemarin baru ketemu minyak. Gitu ya. Oh ternyata di atas perut bumi negeri-negeri Arab itu tandus, gersang. Ternyata di bawah perut buminya minyak. Kapan digali minyak. Nah, ya. Bapak sekalian. Kalau kita di Indonesia mengalahkan mereka. Bukan hanya minyak. Gas ada, batu bara ada, minyak dan gas bumi. Ada lagi bauksit, timah, emas. Ya, kita taunya emas itu diadu. Kita punya emas di Rian Jaya itu. Karena kaleng-kaleng emas kita ya. Tapi sayang masih dibawa keluar. Kita kebagian hasilnya 0,0 sekian persen. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, itu kalau kita berpikir ke sana lebih luwes dan luas lagi. Ya, mudah-mudahan ya cengkraman Israel yang sudah mendunia. Ya, Bapak-bapak kalau mau lihat perang yang terjadi sekarang Irak, Israel, Amerika, ya tidak lebih dari otak-otak mereka itu. Ya, menerapkan kebijakan propagandanya. Kenapa ada negara-negara kecil seperti Korea Utara tetapi diizinkan membuat nuklir misalnya kan? Tetapi kenapa negara-negara Islam, kalau terdengar ada buat nuklir, langsung diintimidasi. Buat pangkal militer di tempat situ. Ya, saking tak bolehnya negeri-negeri muslim itu mengembangkan senjata nuklirnya. Ternyata ada satu negara yang bisa melawan. Sekarang namanya Iran. Bapak-bapak dan sekalian saya hormati, ya itulah, ya kita terus terang saja, kepintarannya otak-otak Yahudi itu. Ya. Dan sering saya sampaikan kepada kita semua di pengajian ini. Bahkan kita pun merasakan kemanfaatannya hasil otak Yahudi itu. Sekarang sedang kita merasakannya. Ya, bagaimana ruangan ber-AC. Kenapa? Karena diciptakan listrik. Itu kan otak Yahudi yang buat listrik itu. Namanya juga James Watt. Ya, mungkin gelap dibuatnya bola lampu. Dikembangkan sampai sekarang. Siapa yang mengembangkan bola lampu? Yang menciptakan bola lampu? Thomas Alva Edison. Jadi kita merasakan ya dinginnya cuaca, udara. Ya. Bapak-bapak berangkat haji. Zaman nenek moyang kita dulu 4 bulan. Paling cepat. Ya, sekarang 9 jam sampai. Pulang pergi 30 hari. Ya, mungkin suatu saat seminggu haji itu. Hanya ngambil hari haknya saja. Saking canggihnya. Nah, siapa pencipta pesawat terbang? Pencipta mesin pesawat? Yahudi. Bapak-bapak nelpon pakai HP, pakai telepon genggam. Orang kita dulu nyebutnya telepon angin. Ada sinyal kan? Di mana-mana sinyal. Siapa penemu sinyal? Siapa penemu HP? Orang Yahudi semua. Ya, Ibrahim Graham Bell, di Bell. Itulah. Jadi mereka tuh pintar, dia menguasai ilmu dan pengetahuan, teknologi. Sekarang ada internet canggih, ya. Tesla dikembangkan, itulah otak-otak Yahudi. Yang pintar-pintar tadi ya. Kita turut merasakan kemanfaatannya. Sayangnya mereka itu tadi ya banyak melawan menantang hukum Tuhan. Ya, sehingga ya hidupnya bukan dalam keberkahan, bukan dalam rahmat Allah, tetapi laknat Allah. Wa inni faddaltukum alal alamin. Itu janji Tuhan kepada Yahudi itu.
Aku lebihkan orang Yahudi di atas dunia, dilebihkan otaknya. Ya, otaknya dilebihkan oleh Allah, pinter-pinter, gitu ya. Demikian sekalian, kita sambung insya Allah pada Jumat yang akan datang. Ini sudah pukul 5 sore ya. Mari kita tutup sama-sama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kasir, ya sahiba kulli farid, ya mughniya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli dha'if. Allahumma akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi, wa hassin akhlaqana bil ilmi, wa sahhil lana abwaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.